تذاكر جيران بذي سلام مسس دم عن جرى من ملكة بدم أم حبة الريح من تلقاء كلمة وأمض البرق في ظلماء من عظمي ومل عينيك إن قلت اكففا ومل قلبك إن قلت استفيق يا همي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أريد لذكر الباني والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت خدي عبرة وظنا مثل البهاء على خديك والعنم نعم سرى طيف من فارقني والحب يعترض اللذة بالعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم ألمي عدتك حالي لا سر بمستهتر عن الوشاة ولا دائب منحسم محتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صاممي إني اتهمت نسيع الشيب في عدل وشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا عادت من الفعل الجميل غير ضيف ألام برأسي غير محتشم لو كنت أعلم عني ما هو روح كتمت سيرا بدال منه بالكتم من لي برادي جماع من غوى يهديها كما يراد جماع الخيل باللجوم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترهم بالمعاصي كسر شهواتها إن طعم ما يقوي شهوة النائم والنفس كالطفل إن تحمل حشاب على حب الرضا وإن تفتمه ينفاطم فاصرف هوى حاذر أن توليه إن الهوى نادى ولا يسمع أو يسمي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت مدة المرعى قاتلة حيث لم يدري عن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما أخماصة شر من التخم واستفرغ دمعا من عين قد امتلأت من المحارم وزن حمية ندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حظاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حاكما فأنت تعرف كيد الخصم والحاكم واستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من ساغب عشاه وطوى تحت الحجارة كشفا مطرف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وروت والجبال شم من ذهب عن نفسه فأرى أيما شاء
وأكد زهده فيها ضرورته إن ضرورة لا تعدو على النصب وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة ثم لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس فمن البحر عرش فمن القيام وواقفون لديه عند حدهم من نوضة العلم أو من شكلة الحكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم دعا النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واعتكم وانصب الى به ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دانسا الإمام ليمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولا نعيم عيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد في غير منفعم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل طرف من عمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم من تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مستعمل بالبشر متسم كالسهل في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا تبين دربا ضمن أعظمه تبالم تاشك منه وملتثم أبان مولده عن ذي بعنصره يتم مبتدأ منه ومخذة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبتيه
ديوان كسرى وهو منصالح كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خالدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل عين من سدم وساسا وتأرغضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار سانحة والحق يظهر من معنى ومن كلمة عنه وصاموا فإعلان البشائر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوهم منازم من الشياطين يكفو إثرام هزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أفضل أمرأة أو أسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيهم بباطنه ما نبذا المسبح من عشاء ملتقم جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت صدرا لما كتبت فروعها من بدء الخط باللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامات أن صار سائرة تقيه حرة وتسل الهجير حمي أقسمت بالقمر المشكئ له من قلبه نسبة مبرورة القاسم وما الهوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يهرم وهم يقولون ما بالغار من عارم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من غاية الله أنا مضاعفة من الدروع وعن علم من الأتم ما سامني دار ضيما واستجبت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التماس غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلغ من نبوته فليس ينكر فيه حال كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرعت واصبا باللمس راحته وأدركت هاربا من رفقة الأمم وأحيت سنة الشهبان وأده حتى عكت حرة في العصر دوم بعارض جدع خلط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني وواسي آيات له ظهر ظهور نار الغرالين على
العالمين والدر يزداد حسنا وهو منكظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المدين إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حاكم من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان ويطفئنا عن المعاني وعن عاد وعن إرم لمت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبغين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حوربت قط إلا عدم حارب أعدى الأعادي إليها ملكيا سلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والكيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام كرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم تتلوها خيفة من حرنا لضاعت فتحرى لظى من بردها شابم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم ولا جبان لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء شمس من رمد وينكر الفهم طعم الماء من سقم يا خير من يهمم العفو نساحته سعيا وفوق متون العين قيل رسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبالتترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تختارك السبع اتفاق بهم في موكب كنت في صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مركا لمستلم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديك بالرفع مثل المفرد العالمي كما تفوز ببسل أي مستدر عن العيون وسر أي مقتدم وحس كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعزائم راكما وليت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى
غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب العدا أمنع بذاته كنبة أسفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساعته بكل كرم إلى لحم العدا كارم يجر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال منهدم من كل منتدب لله محتسب يسلو بمستحسن للكفر ظالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعدها موصولة رحم مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تئن هم الجبال فسل عنهم الصادم هم ذرى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل أخر الفصول حتف اللهم لا من الوخم المسكر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسمة من السلام تهدي إليك لياء النصر نشرهم فتهزب الزهر في الأكمام كل كأنه بدخول الخير مضروبا من شدة الأزم لا من شدة اللزوم فرت قلوب الليل من باسهم فرق فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأس في عجمها تجد ولن ترى ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بإرز التي كالليث حل مع الأشبال في عجم كم جدلت كلمات الله من جادل به وكم خصم البرهان من خاصم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتعريف في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ختمته بمدين أستقيل بذنوب عمر مضى في الشر والحلم إذ كلتني ما تخشى عواكبه كأنني بهما حي من النعم أعطت غياسب في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن
يبيع عاجلا منه بعاجله يبل له وابن في بيع وفي سلم عاجلا بل فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بالمنصارم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فكل زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجم كارمه ويرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكار مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تعربت إن الحياة ينبت الأزهار في الحكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اكتطفت يد سهيل بما أثنى على هرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاءك بذا الكريم متجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تكنت من زلة عظمة الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم وذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبت البال ريح صبا وأترب عيسى حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحج والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم وهذه بردة
ليلة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها كتبت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها كتبت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها كتبت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. وقال المؤلف الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه السلام التوفيق إلى أن قال wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqid wa tu'mina wa tusaddiq alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah al-wahid al-ahad al-awwal al-qadim al-hayy al-qayyum al-baqi ad-da'im al-khaliq الرازق العالم العالم القدير الفعال لما يريد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو القديم وما سواه حادث وهو الخالق وما سواه مخلوق وكلامه قديم كسائر صفاته لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا إلى آخر ما قال المؤلف. Kemarin pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas sampai di sifat-sifat Allah. Ya. Kita juga sudah membahas asyhadu an la ilaha illallah, ya, yaitu dengan makna mengetahui dan beryakin bahwasannya la ma'buda fil wujud illallah. Sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah di wujud ini kecuali Allah. Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Ahad yang Maha Tunggal, satu. Al-Awwalu ay alladhi labtida'a li wujudih,
Yaitu yang pemula, yang pertama, yang tidak ada yang memulai wujudnya. Al-Qadim ay alladzi la yakunu wujuduhu min ghairihi, yang wujudnya tidak dari selainnya. Yaitu Allahu Allah adalah satu-satunya yang awal, yang qadim. Tidak ada yang menciptakan Allah, tidak ada yang melahirkan ataupun memunculkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha mandiri. Ay alladzi yaqum bi nafsihi wa yastaghni an ghairihi, yang tidak memerlukan siapapun, dan beliau Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha mandiri. Fala yata'allaq qiwamuhu bi syai'in, yang berdirinya Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada sesuatu. Wa yata'alluq bihi qiwamu kulli syai', dan yang lainnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqi, yang terdahulu, yang kekal. Alladzi la yazul ba'da fana'il khalq, yang tidak menghilang setelah hilangnya makhluk. Makanya itu ada amaliyah ketika jenazah ya. Jenazah dikedepankan, kita ucapkan isyhadu annahu min ahlil khair. Lalu semuanya mengatakan asyhadu annahu min ahlil khair. Kami saksikan bahwasannya dia daripada orang yang baik. Walaupun memang ada yang hadir itu mungkin gak merasakan kebaikannya atau mungkin pernah dijahati ya. Tapi itulah, antum syuhada'u 'alan nas, kalian adalah saksi terhadap manusia, itu kata baginda Nabi Muhammad. Sehingga apabila ada jenazah, ketika orang menyaksikan, maka jenazah itu dijadikan oleh Allah jenazah orang yang baik, ahlul khair. Lalu kemudian sebelum jenazah itu dibawa ya, kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang baca itu di hadapan jenazah, jenazahnya dan keluarganya yang masih hidup semuanya diampuni ya. Lalu kemudian orang kampungnya diampuni dosanya, orang yang mengantar jenazah diampuni dosanya, perkuburan yang dimakamkan jenazah itu diampuni orang-orang yang ada di kuburan tersebut. Baca la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, dibaca 1 atau 3 kali di hadapan jenazah sebelum jenazah itu diangkat ya. Al-Baqi ad-Daim. Ad-Daim ay alladhi la tughayyiruhu al-awqat. Makna Allah ad-Daim adalah Allah yang tidak merubahnya perjalanan waktu. Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Ar-Raziq ay al-Qasim li kulli hayyin ila an yamut ma yagum batinahu wa zahirah minal yaqini wal ma'arif wal maskan wal malbas wal qut wa ghaira dhalik. Adalah Allah yang membagi untuk setiap yang hidup sampai meninggal, sampai mati. Kalau mati selesai, berarti rezekinya habis.
Ma yaqumu batinahu, apa-apa yang dibagi oleh Allah adalah apa yang membangunkan, mendirikan batinahu, batinnya hamba. Wa zahirahu, dan zahirnya. Batinuhu wa zahiruhu. Minal yakin, dari yakin. Jadi kalau diberikan yakin berarti itu rezeki dari Allah. Ya. Tidak ada yang diberikan kemuliaan atau sesuatu yang lebih mulia daripada yakin. Ya. Yakin itu luar biasa. Orang yang diasah yakinnya, coba sekali-sekali ya, sekali-sekali duduk diasah yakinnya. Ya, dalami. Kita ini di lautan anugerah Allah, ciptaan Allah. Kita ini tenggelam di dalam semua ciptaan Allah, termasuk udara, angin, di atas kita langit, di atas langit ada langit dan lain sebagainya. Pernahkah kita duduk dan kita mengasah yakin kita bahwasanya semua ini tidak bergerak kecuali dengan Allah? Ya. Kemarin yang hadir Ihya atau semalam ya, membahas tentang nikmat. Di situ ada nikmat, termasuk nikmat penciptaan malaikat. Dalam penciptaan malaikat itu, di anggota tubuh kita ini, setiap anggota tubuh kita ada malaikatnya yang bertugas. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, malakun ardiyah, malaikatul ardiyah, malaikat yang membumi. Ya. Jadi malaikat kopi darat, kopdar. Ya. Jadi ini malaikat tugasnya menjalankan darah kita, memompah jantung kita, sendi-sendi kita digerakkan, hidup kita ini. Ya. Digerakkan, membuka dan menutup, semua di anggota tubuh kita ini ada malaikatnya. Diasah keyakinan itu. Karena kalau malaikat ini satu ngambul, celaka kita. Satu aja malaikat. Apalagi malaikat yang jantung, gak gelem aku, kata malaikatnya. Ini malaikat yang ngambul, gak gelem aku, gak tugas, mati kita orang. Iya, siapa pak? Ngumpul, kesel. Kirim salam. Tapi subhanallah, Allah gerakkan semua. Yang digerakkan malaikat, yang diberi tugas malaikat. La yafturun, yang mereka itu tidak pernah lelah. Lalu kita asah yakin semuanya. Setelah tambah yakin luar biasa. Ya. Kalau yakin itu, orang kalau yakin itu sakti. Yakin itu untuk Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Karena kita berdoa dengan Allah, sekedar yakinnya kita kepada Allah, ijabah Allah akan datang. Makanya Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ini diasah yakin kita ini. Ya, diasah. Kita mulai bayi sampai besar ini, siapa yang mengembangkan, siapa yang menumbuhkan? Allah. Yang beri makan, minum dan lain sebagainya ini Allah. Ya. Itu yang penting, itu yakin kita dijaga. Ditambahkan. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan al-ma'arif, pengetahuan, al-maskan, rumah tempat tinggal, malbas, pakaian kita, wal qut, makanan kita, wa ghair dzalik, dan semuanya. Cuman pendeknya pemikiran kita, rezeki itu tergantung materi. Coba andaikan punya rezeki tapi sakit-sakitan, enak enggak? Oke, punya duit, bisa jajan sakarepe, tapi lidah kita ini enggak bisa merasakan. Kabeh panganan podo, mangan sambel ambek mangan sop podo. Empal daging, empal ayam podo. Mangan tahu lho, tahu ambek empal iku podo. Enggak ada nikmatnya. Tapi Allah kasih rezeki berupa apa? Allah SWT berikan kenikmatan lidah untuk dengan tugas lidah, yaitu merasakan ya, mana yang panas di sisi lidah ini, ada yang merasakan manis, ada yang merasakan asin, gurih, asam, pedas. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah nggak bosan ngasih rezeki kita. Al-alim, Allah yang maha mengetahui. Alladzi ilmuhu ghair mustafad, yang mana ilmunya Allah SWT itu bukan terambil dari sesuatu, enggak. Ilmunya Allah azali, abadi, al-qadim,
Wa ma'lumatuhu ma laha min nafad. Dan pengetahuan Allah tidak pernah terputus. Al-Qadir ay alladhi lam yamtani' alaihi jalil wala hakir. Al-Qadir adalah zat yang tidak pernah menahannya. Al-Jalil wala hakir, baik yang agung ataupun yang remeh. Yaitu Allah Maha Mampu. Al-Fa'al lima yurid. Ay la ya'juzuhu syai'un yuriduhu wa la yamtani minhu syai'un talabu. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mampu melemahkan Allah atau menahan Allah atau mencegah Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang ketika perang Khaybar itu luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu karena sakit mata hadirin. Sampai beliau itu enggak bisa buka matanya karena sakit matanya sampai bengkak ya. Itu Rasulullah SAW beliau mengatakan ya, akan membawa rayah atau perang ini rajulun, seorang lelaki, yuhibbullah wa yuhibbuhullah. Seorang lelaki yang cinta kepada Allah dan mencintai Allah. Namanya enggak disebut oleh Rasulullah. Enggak taunya apa? Masing-masing menjadi omongan. Oh, jangan-jangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang satu mengatakan jangan-jangan Umar bin Khattab ini. Wah, jangan-jangan Utsman bin Affan. Yang mengatakan jangan-jangan Ali mengatakan enggak mungkin Ali loro motor. Ali sakit mata enggak mungkin diberikan katanya. Mustahil katanya. Disampaikan ini. Sayyidina Ali tanya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sambil matanya itu sakit. Lalu orang yang ditanya itu mengatakan besok yang memegang bendera kepemimpinan adalah seseorang yang dia cinta kepada Allah dan dicintai Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengarkan itu langsung mengatakan Allahumma la mani' lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la radda lima qadaitah wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Wes, enggak ngomong apa-apa lagi. Taunya besoknya Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah. Ya bingung sahabat apa? Aduh. Pemimpinnya enggak bisa lihat, sakit matanya. Wah, skala wis. Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib buta, tidak bisa melihat. Kata Rasulullah, "Aina Ali? Mana Ali?" Datang Sayyidina Ali ya, dibimbing ke hadapan Rasulullah SAW oleh baginda Nabi Muhammad SAW disentuh. Kam abra'at wasiban bilamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Ya. Kam abra'at wasiban bilamsi rahatuhu. Dipegang matanya. Begitu matanya dibuka matanya sembuh. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberikan bendera kemenangan, bendera kepemimpinan. Hari itu dimulai dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika perang menghadapi Khaybar enggak bisa dibuka. Sayyidina Ali berjalan di bawah tirs, di bawah tamengnya. Sampai di depannya gerbang, diangkat gerbangnya. Gerbang ini bukan gerbangan ya. Gerbang ini aja beratnya luar biasa. Apalagi gerbang Khaybar. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib diangkat, dilemparkan. Setelah kemenangan ya, Khaybar, orang 40 bersama-sama gotong royong ngangkat gerbang tersebut enggak sanggup. Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu orang dilempar lagi. Ya. Kalau sudah diberi kekuatan oleh Allah SWT bakal menjadi kuat ya. Wahakadzah. Termasuk untuk menghilangkan was-was adalah nama Allah Al-Fa'alu lima yurid. Orang siapa yang ada di dalam hatinya ketakutan, was-was, pikiran gak enak, apapun itu ya mengganggu kepikirannya, pegang dadanya sambil mengatakan Subhanal Malikul Qudusul Khallaqul Fa'al. Subhanal Malikul Qudusul Khallaq Al-Khallaq Al-Fa'al. Ya, bisa ditambahkan Al-Fa'alu lima yurid,
In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Ya, itu kalau dibaca diulang sekali, dua kali, tiga kali, insya Allah kecemasan dia, pikiran, sumpek-sumpek dan sebagainya, insya Allah dihilangkan sama Allah SWT. Ya. Al-fa'al lima yurid. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya dan upaya kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Mausufun bi kulli kamal. Allah disifatkan dengan setiap seluruh kesempurnaan. Walaupun itu mungkin kalau disandarkan ke manusia jelek, tapi kalau disandarkan kepada Allah akan bagus. Ya, kita bahas dalam Ismullah Bismillahirrahmanirrahim kemarin ya. Al-Mutakabbir artinya sombong. Kalau di manusia jelek artinya manusia itu sombong, elek. Tapi kalau disandarkan kepada Allah jadi nama Allah Al-Mutakabbir, bagus. Ya. Karena nggak ada yang lebih melebihi Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun yang suci, an kulli naqsin dari setiap yang kurang. Munazzah yang bersih daripada kekurangan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak, Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Fahuwal qadim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha qadim. Ay alladzi la awwala lahu, yang tidak ada permulaannya. Lam yakhluq nafsah, Allah tidak menciptakan zatnya sendiri, dan tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan yang mengatakan terus yang menciptakan Allah siapa? Kadang-kadang bukan orang tapi jiwa kita, pikiran kita ngomong seperti itu. Maka tarik nafas. Ya, tarik nafas dengan hidung sambil mengucapkan Allah dan menghadap ke langit, ya. Menghadapnya ke atas. Allah. Karena syaitan itu tidak mungkin datang dari atas. Ya. Syaitan itu datangnya dari sekitar. Wa a'udzubika an ubtala min tahti. Dari keliling kanan, kiri, depan, belakang, ya. Kemudian dari bawah, tapi dari atas enggak. Sehingga kalau orang mengatakan atau ada pikiran-pikiran seperti itu, tarik nafasnya dalam-dalam, keluarkan sambil mengucapkan Allah. Ya, itu amaliyahnya. Sedangkan ilmunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mengatakan itu, maka kalau ada yang mengatakan lalu yang menciptakan Allah siapa? Terus jawabannya di atasnya adalah yang menciptakan Allah siapa? Lalu lagi, jadi kalau oleh di dalam ilmu tauhid itu dikatakan tasalsul silsilah, ya, terus seperti itu, nggak selesai sampai yaumul qiyamah, nggak bakal selesai, ya. Karena nanti harus ada pertanyaan lagi yang mengatakan yang menciptakan siapa. Nanti setelahnya pernyataan lagi yang menciptakan itu siapa. Itu terus. Pertanyaan itu tidak akan berubah. Maka pertanyaan yang seperti itu di-cut, diberhentikan sebelum ada pertanyaan yang lain. Karena pertanyaan itu nggak boleh, nggak boleh, dan tidak boleh muncul untuk Allah, nggak bisa. Ya. Jadi cuma sampai di situ aja. Wa ma siwahu hadits, dan yang selain Allah Subhanahu wa taala hadits, baru. Wahwal khaliq, Allah yang maha menciptakan. Ya mubdi'u ya khaliq. Wa ma siwahu makhluk, dan selain Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah makhluk. Kalamuhu qadim, kalamnya Allah Subhanahu wa taala qadim. Ini pernah terjadi ketika perjalanannya para imam, termasuk di situ Imam Syafi'i, dan juga termasuk di situ Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya,
Hal Al-Quran hadis, Al-Quran makhluk. Ini Al-Quran ini, kalamullah ini, hadis atau enggak? Mau digiring ini Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran enggak makhluk. Itu adalah sifatnya Allah, kalamullah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal menolak. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ini imam yang paling banyak cobaannya. Ya. Kalau zaman sekarang kan dikatakan fleksibel, harusnya fleksibel, tapi tidak. Imam Ahmad bin Hanbal nggak mau, karena takut nanti dia dicontoh orang. Begitu dikatakan Al-Quran itu makhluk apa enggak? Al-Quran itu sifatnya Allah, dan sifatnya Allah enggak makhluk. Qadim. Dipukul Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau pingsan. Pingsan itu masih dipukul. Sampai ada ketika beliau wafat, Imam Ahmad bin Hanbal, itu ada orang mimpi. Imam Ahmad bin Hanbal lalu mengatakan, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah terhadapmu. Riwayat ada orang lain yang ditanya, ma fa'alallahu bi Ahmad bin Hanbal, apa yang dilakukan Allah terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal diberikan luar biasa anugerah jannah, itu semuanya diridhoi Allah, hanya karena beliau menolak untuk mengatakan Al-Quran bukanlah makhluk. Lah kalau Imam Syafi'i pernah ditanya, Al-Quran makhluk apa bukan? Dipegang Al-Quran oleh Imam Syafi'i. Riwayat bukan Al-Quran, tapi Imam Syafi'i mengatakan Taurat, Zabur, Taurat, Zabur, wa Injil, wal Quran humul makhluk. Ternyata Imam Syafi'i pakai tauriyah. Imam Syafi'i mengatakan humul makhluk, yaitu ini, bukan Al-Taurat ya, enggak, cuman ini lah, jari-jarinya ini makhluk. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sih pintar, fleksibel. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal enggak, aku dicontoh wong enggak gelem. Aku ditiru wong enggak gelem. Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i. Akhir hayatnya Imam Syafi'i dari Irak, ya. Waktu itu kan di Irak. Dari Irak pindah ke Mesir. Di Mesir beliau membuat madhab jadid. Ya, dulu madhab qadim, sekarang madhab jadid. Madhab jadid dan muridnya banyak, luar biasa. Ya, ketika beliau akan wafat, nulis surat wasiat. Wasiatnya beliau, kalau saya mati, lewatkan rumahnya Siti Nafisah, Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan bin Zaid bin Hasan. Ya, Siti Nafisah. Ataunya dibawa ke rumahnya Siti Nafisah. Siti Nafisah keluar cuma doakan. Setelah didoakan, keluar. Ya. Habis itu Imam Syafi'i dibawa. Jenazahnya itu dibawa, dikuburkan. Orang yang mengantarkan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ya, dalam mimpinya itu orang yang mengantarkan adalah mimpi seorang salihin. Bahasanya dikatakan orang yang mengantarkan ini jenazahnya ini, itu mereka semuanya yang menyolati, yang mengantarkan Imam Syafi'i, jenazah Imam Syafi'i semuanya diampuni oleh Allah SWT. Karena apanya, as-salatu 'alal maghfur maghfur. Orang yang sholat kepada jenazah yang diampuni oleh Allah, yang sholat itu diampuni juga. Tapi dikatakan mereka semuanya diampuni berkat Syafi'i. Dan Syafi'i katanya diampuni berkat doanya Siti Nafisah. Sayyidatina Nafisah, perempuan tapi makomnya luar biasa. Makomnya tinggi. Itu Sayyidah An-Nafisah. Wahakadzah. Ya. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatih. Bagaimana seluruh sifatnya, li'annahu subhanahu mubayyinun, karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan li jami'il makhluqat, untuk seluruh para makhluk-makhluk, fid dzat was sifat wal af'al, di dalam zat dan sifat wal af'al. Allah nampak kepada makhluk dengan sifat-sifatnya Allah. Allah nampak dengan perbuatan Allah. Allah nampak dengan apa namanya? Dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya enggak bisa kita lihat. Tapi Allah menjelaskannya dengan sifat-sifatnya, menjelaskannya dengan apa? Dengan af'alnya. Cukup.
ketika Al-Imam Fakhrul Razi beliau berjalan dengan 1000 muridnya. Lalu kemudian ada satu nenek-nenek jalan. Ini Imam Fakhrul Razi ini kalau jalan jalan itu dikosongkan, nggak boleh ada yang lewat. Nggak taunya nenek-nenek lewat, terhenti perjalanannya Imam Fakhrul Razi. Salah satu muridnya mengatakan, wahai ya amatullah isri'i, gitu. Wahai amatullah, cepat jalan, kasih jalan ini. Hadza al-imam ya'rifullah bi alaf dalil, katanya. Ini Imam Fakhrul Razi mengetahui Allah dengan 1000 dalil. Itu nenek malah mandek. Nenek bambai melaku saya. Coba bayangkan, ya, presiden lewat, ada nenek-nenek jalan, terhenti rombongan atau konvoinya presiden atau konvoi Persebaya mau pengil, nggak ditabrak bambai mau, ya, tapi dengan santainya. Kata nenek tadi berhenti lah. Katanya, hal wujudillah yahtaj ila alif dalil, katanya. Nenek tadi mengatakan, apakah wujudnya Allah masih perlu 1000 dalil, katanya. Kaget. Al-Imam Fakhrul Razi kayak tersentak gitu, kena mental gitu bahasanya. Wujudnya Allah nggak perlu dalil, katanya. Mbak itu jalan. Imam Fakhrul Razi melihat nenek tersebut tangis. Makanya doanya, termasuk salah satu doanya doanya Imam Fakhrul Razi adalah Allahumma rzuqni imanil ajais. Ya Allah, karuniakan kepada saya imamnya otwe mbah-mbah itu. Itu doanya terus. Berikan saya iman sebagai imannya simbah tadi. Itu luar biasa. Kalau iman itu ya perlu diasah, diasah. Tidak diasah ya nggak tambah kuat, yakin itu diasah. Ya. Manusia itu kalau nggak ada mujahadahnya nggak enak, nggak bakal berubah. Syibhul bahaim. Manusia itu kalau nggak mau riyadhah, nggak mau mujahadah, syibhul bahaim, mirip binatang. Coba duduk, ya, aku iki ngamukan. Ya apa carae ngamukku hilang? Berusaha. Satu ini pegang. 40 hari bisa hilang itu. Karena riyadhah itu paling sedikit 40 hari. Nek saya iki ngamuk, aku wingi wis gak ngamuk, saya tak ngamuk, itu padha ae. Tidak bisa. Riyadhah itu 40 hari. Sampai 41 hari. 41 hari tahan. Ya. Mau ngamuk pegang, tahan. Ya, aku tidak akan mengamukan. Aku enggak akan mengamuk. Kalau masih ada sifat sombong, sifat sombongnya itu ditahan. 41 hari tahan sombong. Ya Allah, tahan. Jangan sampai sombong, jangan sampai sombong. Syekhana Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kami Al-Habib Ali Al-Jufri itu termasuk juga Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'arawi. Beliau itu pernah diundang, di dalam hatinya itu pernah ada sifat, ada muncul keretak di hatinya itu sifat sombong. Gak taunya beliau berjalan, saya berhenti plek di satu rest area, ya, di Mesir zaman dulu. Yang perlu kita tahu bahasanya rest area dan lain sebagainya itu toiletnya itu luar biasa kempro. Terus gak karuan kempronya, sudah kolu ibaratnya itu. Wong kebelet batal, saking kempronya itu. Itu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi berhenti, itu toilet yang banyak tadi tempat rest area itu dibersihkan sama dia. Di situ ada bekas-bekas kotoran, itu dibersihkan sama dia. Cuman untuk apa? Cuman untuk menghilangkan tadi bekasnya sombongnya itu muncul, sifat sombong. Ya itu harus itu, manusia itu pegang satu sifat hilangkan. Besok nanti ada muncul apa? Ada sifat lagi, muhasabah, dicek. Saya ini kadang-kadang dalam iri saya itu iri sama orang. Hilangkan itu iri. 41 hari. Kalau 410 hari 10 sifat hilang. 10 sifat sombong hilang. Nah, kalau sifat-sifat zahir, sifat-sifat batin ini hilang semuanya, ya, Allah akan tampakkan, yaitu nanti kata Imam Ghazali muncul yang namanya benih mukasyafah. Ya ojo berharap mukasyafah ya. Mukasyafah itu kasyaf, tadi kasyaf itu tidak usah itu anugerah dari Allah. Yang penting kita ini jalan dengan apa yang diperintahkan aja sudah. Itu muncul dewi. Ya. Jadi seperti itu. Wa hakadha subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Uluwan kabira, maha tinggi dan maha besar. Ada yang mengatakan Uzair ibn Allah,
Padahal Uzair itu utusan Allah, dijadikan ibn, Masih ibnullah, Masih itu anaknya Allah, putra. Ya. Itu adalah apa? Itu adalah zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada yang mengatakan malaikat banatullah. Malaikat itu anak perempuannya Allah. Waliyadzubillah. Itu semuanya itu yang kayak gitu namanya zalim. Ya. Dan mensifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk, zalim. Termasuk Allah dikatakan punya tangan seperti tangan kita, zalim. Ada tuh orang kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala duduk di arsy, duduk dengan duduk meletakkan maaf, diletakkan ini aliyahnya, pinggangnya, tubuhnya. Itu berarti menjasemkan Allah. Allah dikatakan bertubuh. Arsy makhluk. Lah kalau arsy makhluk, Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy, berarti Allah masih membutuhkan makhluk. Kalau Allah membutuhkan makhluk ya berarti bukan Tuhan. Nah ini yang parah. Itu adalah perkataan orang zalim. Makanya Sayyidina Ali mengatakan Allahu kan wala makan fahuwal an ala makan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan Allahu kan, Allah ada, wala makan, dan Allah tidak memerlukan tempat karena tempat makhluk. Wa huwal an, dan Allah sekarang ala makan, sebagaimana terdahulu tidak pernah berubah. Ya. Bahagada. Ada hadis yang mengatakan idza sahha annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam di atas gambarnya, sesuai dengan gambarnya. Nah ini ada macam-macam ya. Makanya itu mereka orang-orang Salafi itu atau Wahabi, mereka mengatakan ini dalil bahwasanya Allah menciptakan Adam sebagaimana gambarannya Allah katanya. Padahal enggak ya. Ini sebab hadis tersebut dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Bantan ya. Dikatakan anna sababal hadits ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam rajulan yadrib insanan fanahahu. Itu karena Rasulullah SAW melihat seorang lelaki memukul manusia. Maka Rasulullah SAW melarangnya sambil mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagaimana gambarnya Nabi Adam. Ya, gambarnya Nabi Adam. Ai suratul madrub, misalnya ada gambarannya orang yang dipukul. Sebagaimana kita ini kata kita ini nggak boleh sama manusia itu mengurangi atau memandang rendah sesama manusia, apapun itu. Ya. Perbuatannya silahkan, tapi zatnya dan hakikatnya jangan. Karena zatnya Allah yang menciptakan. Karena hakikatnya itu ruh. Dan itu ruh adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu min ruhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tiupkan ruh saya kepada dia. Dan ruh itu yang ada di dalam kita. Ya. Nah, kalau kita ngolok ya ngolok otomatis yang diolok itu ruhnya semuanya. Maka itu mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatannya itu bukan perbuatan daripada Allah, tapi itu dia yang berbuat. Nah, adapun gerak-geriknya dan lain sebagainya semuanya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah an ta'lam wa ta'taqid. Engkau ketahui dan engkau meyakini, wa tusaddiq dan engkau mempercayai, wa tu'min dan beriman, anna sayyidana sesungguhnya pemimpin kita baginda Nabi Muhammad, wa nabiyana nabi kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi. Muhammad bin Abdullah Abdullah ini Dabihain. Nabi Muhammad ibnu Dabihain. Dabih pertama adalah Nabi Ismail, Dabih yang kedua adalah Abdullah. Jadi Abdullah ketika itu Abdul Muttalib nazar, kalau saya dilahirkan lagi anak setelah 10 anak ini, anak yang ke-10 dilahirkan, saya korbankan ini anak. Ini anak ditumbal. Ya.
Nggak taunya seluruh ahlul Makkah menyayangkan apa yang dikatakan Abdul Muthalib tapi nggak berani. Akhirnya ada usulan, ayo coba ditebus. Bapaknya Rasul SAW ini ditebus. Dikasih 10 onta, diundi namanya Abdullah keluar. 20 nama Abdullah keluar. 30 nama Abdullah. Sudahlah katanya Abdul Muthalib. Ini harus ditumbalkan ini. Ini sampai sekian katanya. Sampai 6, 7, 8. Tetap yang keluar namanya Abdullah. Wah ini gak ketepaan nih. Gak bisa ini. Pilihannya 2, kalau gak ini ya ini. Kok ini terus ngepilih. Sampai akhirnya 90 begitu 100 onta. 100 onta. Nama Abdullah tidak terpilih, tapi nama onta yang 100 terpilih. Makanya itu dijadikan syariat, barang siapa yang membunuh maka diahnya adalah 100 ekor onta. Dendo itu 100 ekor onta. Ya, berapa itu? Wallahu a'lam. Harganya mahal. Ya, 100 ekor onta ya paling enggak Alphard piro ngono ya. Nah, zaman sekarang ya. Makanya Rasulullah mengatakan anak ibnu Dhabihain. Saya adalah anak daripada 2 orang yang mau disembelih. Satu Ismail, keturunan Ismail, dan keturunan Abdullah. Abdul Muthalib Sayyidi Qaumih. Ya. Hashim, Abdul Manaf, Quraisy. Abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya ila jami'il khalq, untuk seluruh makhluk. Ya. Ini sampai sini nih. Untuk seluruh makhluk. Nabi-nabi yang lain bu'its li ummati. Nah ini penyebab inilah yang menjadi polemik. Karena Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh sekalian alam. Itu termasuk manusia, jin. Kalau alam itu berarti sampai malaikat, jamadat, apapun itu, bahkan sampai angin. Semua yang ada diutus, semua makhluk itu Nabi Muhammad diutus untuk dia. Yang jadi pertanyaan nabi-nabi yang lain. Rasulullah SAW mengatakan kullu nabiyyin bu'itsa li ummatihi fa ana bu'itsu lil alamin. Atau bu'itsu rahmatan lil alamin. Setiap nabi diutus untuk umatnya, umat dewi-dewi. Saya kata Nabi Muhammad diutusnya untuk seluruh alam. Makanya Nabi Musa diutusnya cuman untuk Bani Israel. Nabi Sulaiman, Musa, Harun, Dzulkifil, Yahya dan lain sebagainya itu untuk Bani Israel saja. Andaikan ada nabi selain daripada Bani Israel, mungkin nabi. Ada orang yang mengatakan seperti misalnya Buddha. Siddhartha Gautama diutus, itu katanya adalah nabi yang diutus untuk kaumnya. Kaumnya di India. Tapi India sedikit Buddhanya, yang paling banyak adalah orang di Cina, di dataran Cina. Ya. Terus Konghucu, ada yang mengatakan Konghucu itu tasawuf, ada yang mengatakan Konghucu itu seorang nabi yang dituhankan sebagaimana Buddha. Wallahu a'lam. Tapi intinya sekarang ini, andaikan Nabi Isa itu diutus untuk umatnya yaitu Bani Israel, lah kenapa kok orang Indonesia iseng? Kamu keturunan mana? Saya keturunan Batak. Kamu keturunan mana? Saya keturunan Manado. Kamu keturunan mana? Saya keturunan daripada asli Indonesia. Asli Indonesia. Agama apa? Kristen. Ini tertolak. Karena Nabi Isa hanya diutus kepada umatnya saja dan itu Bani Israel. Ini fikihnya. Ya, ini forum kita. Andaikan misalnya nanti ini keluar nyebar terus ini terpotong dan lain sebagainya, ketahuilah bahwasanya ini dan antum semua saksi tak korang pengadilan kabeh. Ada beliau juga ada advokatnya nih. Berarti itu beneran. Karena Nabi Isa memang seperti itu. Nabi Muhammad aja diutus sebagai penutup dan semuanya alam. Makanya pernikahan beda agama itu nggak boleh ya karena ini. Kenapa? Karena di Indonesia agamanya nggak sah. Nasraninya nggak sah. Nasraninya sah ya karena itu. Menurut Islam adalah Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Andaikan berjalan ke yang lain, ya, maka yang lain itu agamanya tidak sah. Menurut Islam itu.
Itu menurut syariat. Ya. Jadi seperti itu. Nah terus yang ada di Yahudi apa? Nah dilihat apakah mereka ahlul kitab atau bukan. Mereka ahlul kitab kalau kitabnya belum berubah. Tapi kalau berubah mereka bukan ahlul kitab. Nah Nasrani itu ada perjalanan kitabnya. Sampai sekian tahun maka muncullah seorang yang namanya Paulus. Yang riwayat kisah dikatakan bahwasanya Paulus itu dulu adalah seorang pemabuk. Yang dalam keadaan bermabuk itu halusinasi yang kemudian muncul. Seakan-akan dia melihat Nabi Isa yang diyesuskan. Muncul. Lalu kemudian dia mengaku sebagai Nabi Isa atau Yesus tadi dia dijadikan sebagai Tuhan. Sebelum Paulus ini semuanya mengatakan Nabi Musa itu Nabi. Tapi karena Paulus mau menjadi Nabi Nabi Isa dijadikan Tuhan. Lalu Paulus lah mengarang itu yang sekarang namanya Bible itu tadi. Ya ada murid-muridnya Hawariyin seperti Markus, kemudian Yohanes, John, dan lain sebagainya itu kitab-kitabnya itu diberhentikan dan kitabnya Paulus sebagai Nabi. Jadi wahyunya sebagai yang menulis Paulus. Itu sudah berubah. Kalau sudah berubah itu, maka yang ahlul kitab walaupun bapaknya sampai ke atas itu aslinya ahlul kitab, berubah sudah ahlul kitabnya. Nah, kawin sama mereka, perkawinannya tidak sah. Perkawinannya tidak sah. Nah, itu wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan dikasih yakin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yu'allimna, ya Allah mendidik kita, mengajar kita semuanya supaya lebih yakin kepada Allah, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW. Insyaallah pertemuan yang akan datang membahas tentang kiamat, ahwalul kiamah, tentang apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Rabbana bima 'allamtana ya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقع لنا وقربت لنا في ديننا مع الجود وسعادتك رب وفقنا ووفقهم لما تقضي قولا وارزق الكل حلالا دائما واغفر لنا
علماء نهضى بالخير ولقها كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا واقضي عنا ربنا كل الديون رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء لكتاب فيه للناس شفاء على الهادي الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغر اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الورد ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Yang ada pertanyaan. Fadal. Nikmat. Surat An-Naml ayat 40 itu kan meriwayatkan Nabi Sulaiman. Kalau tidak salah hadisnya falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi ya bertuani a'ashku am aku. Kalau tidak salah artinya itu, maka sungguhnya itu adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Maha Mulia. Nah, pembedanya itu apakah suatu nikmat tadi yang diberikan Nabi Sulaiman dari Allah ataukah sama juga dengan Istidraj. Jadi suatu nikmat yang kalau tidak salah itu kekayaan, jabatan, atau kalau di kitanya itu umpamanya seperti apa? Pengertiannya kadang-kadang kita orang kan juga banyak hilang. Jadi ada nabi saja, tapi ada nabi dan raja. Nabi dan raja itu seperti Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu diberikan pilihan ilmu atau kerajaan, Nabi Sulaiman mengatakan saya memilih ilmu. Lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan kerajaan menjadi satu. Begitu menerima kerajaan, Nabi Allah Sulaiman melihat kerajaannya luar biasa, sampai dikatakan termasuk raja yang Islam yang menguasai dunia ini adalah Nabi Allah Sulaiman dan Dzulqarnain. Dua nabi ini yang menguasai dunia. Dan dua raja kafir yang menguasai dunia adalah Fir'aun dan Namrud. Lalu kemudian Namrud itu Nebukadnezar atau siapa gitu kalau bahasa kita. Lalu ketika Nabi Allah Sulaiman melihat seperti apa kehebatannya, termasuk ketika Belqis masuk kemudian dipikir sorhon mumarrad, yaitu kaca-kacaan, dipikir sampai diangkat. Nabi Allah Sulaiman sampai menundukkan pemandangannya. Terus ada dalam hadis juga dikatakan Nabi Allah Sulaiman ketika berjalan bersama pasukannya itu dari kalangan jin, burung-burung, angin dan lain sebagainya, ada orang mengatakan laqad utiya Sulaiman mulkan azima. Itu Sulaiman dikasih laqad utiya ibn Dawud. Sesungguhnya anak Dawud sudah diberi kerajaan yang luar biasa. Dan disampaikan itu kepada angin, itu tidak menjadikan Nabi Allah Sulaiman takut. Nabi Sulaiman itu takut, tidak menjadikan sombong, tapi semakin takut. Dalam ketakutannya itu Nabi Allah Sulaiman takut sombong, takut macam-macam. Nah, kalau akhirnya sombong, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Itu istidraj namanya. Jadi tujuannya ujung-ujungnya adalah menjadi pukulan untuk Nabi Sulaiman. Tapi akhirnya Nabi Allah Sulaiman menyadari bahwasanya dia beliau ini ashkur am makfur.
Ini untuk menguji saya bersyukur atau saya bakar ingkar. Nah, syukurnya, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur menyukuri diri sendiri, yaitu untuk dia sendiri. Barang siapa yang kufur, maka akan menjadi wabal atau menjadi musibah bagi orang yang kufur tadi. Jadi ujian semuanya bukan hanya Nabi Allah Sulaiman. Itu Nabi Allah Sulaiman intinya. Seperti kita ini diberikan kekayaan, ya kudu bersyukur atau enggak. Kalau enggak bersyukur ya berarti kufur. Ya. Tapi yang penting adalah bagi kita dua. Kalau enggak syukur ya sabar. Kudu sabar. Nek oleh rezeki ya bersyukur, enggak oleh rezeki durung oleh rezeki ya sabar. Ya. Sambil berdoa karena Allah SWT itu selalu mengiringkan. Ujiannya orang berdoa itu adalah kesusu. Nah, kepingin cepet langkabul. Enggak, Allah itu mengatakan wasta'inu bis-sabri wassalat. Salat di sini itu doa. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan doa. Jadi ketika kamu doa bersabarlah, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, hakada. Fadhil mungkin yang lain silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau bertanya silahkan. Syarat untuk mengqadha salat. Jadi salat wajib itu kalau keluar waktunya atau tidak dikerjakan di dalam waktunya, maka hukumnya qadha. Ya. Setiap amal, terutama ini salat 5 waktu, kalau sampai tidak dikerjakan di waktunya hingga keluar waktu daripada waktunya, waktu salat tersebut, maka hukumnya qadha. Qadha itu syarat-syaratnya sama seperti salat-salat biasanya. Karena qadha wajib. Qadhanya salat wajib ya wajib. Dan waktunya ada kalau keluar waktunya dengan uzur seperti tidur dan lupa, maka boleh alat tarakhi, yaitu mungkin dia begitu bangun ada kesibukan, maka boleh menuntaskan kesibukannya dulu. Ya, mungkin ingatnya pas makan, durungan mangan sih. Atau bangun tidur kerja, bangun tidur la ilaha illallah subuh telat, dia harus kerja. Ya. Maka aja tambah bawa telati dengan sampai sholat, menggotok sholat, ya kerja dulu. Karena kamu udzur tadi, karena ketiduran. Nanti ada ketiduran itu udzurnya bagaimana? Ya. Ada tidur tapi haram, ada tidur ya nggak masalah, mubah. Gitu ya. Tapi kalau orang memang ditelatkan sampai keluar waktu, nggak sembahyang, nggak sesuai, sampai akhirnya keluar waktu, maka dia harus mengerjakan sholat alal faur, bukan tarakhi. Faur itu apa? Langsung sholat, nggak boleh dimundur-mundurkan, dosa hukumnya memundurkan. Mundur-mundurkan lagi dosa. Satu orang berangkat kemana? Ke TP. TP-nya itu berangkatnya jam 1, belum sholat duhur. Keliling, lu jam 3 adzan asar. Hukumnya bagaimana? Langsung sholat. Enggak boleh lambat. Sengko ae tak nang omah. Perjalanan dia dari sholat asar sampai dengan dari adzan asar sampai rumahnya itu dihitung dosa. Dan andaikan dia kemudian naudzubillah kecelakaan atau apa sampai ajal menjemput di waktu itu, dia ditulis termasuk orang yang meninggalkan sholat. Itu bahaya. Otomatis kan kalau pagi tidur itu mengkodoknya sebenarnya tidak ada udzur untuk sholat. Kerja si malam, si pagi dan lain sebagainya itu tidak ada udzur. Sholat itu kalau orang ngerjakan ngambil wajibnya saja paling lama 3 menit. Paling lama itu sholat isya ya, bukan sholat subuh, sholat isya 3 menit.
Ya 3 menit itu ibaratnya kalau apa ya Allah, apa ya? Apa 3 menit ini ya? Sangat-sangat singkat lah. Jadi sebenarnya nggak ada udzur. Sehingga dikatakan kalau itu memang saya nggak bisa, saya metu atau kerjaan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan kerjaan kan urusan rezeki ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa akan dijadikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tak terduga-duga. Itu pernah kejadian di Mesir. Satu orang perempuan kerja di pabrik, akhirnya keluar dari pabrik itu gara-gara dia tidak bisa makan, tidak bisa sholat. Dia punya pilihan, cuman kalau dia sholat dia nggak makan, kalau dia makan dia nggak sholat, segitu aja. Kalau nggak sholat dia nggak makan, kalau dia makan dia nggak sholat, itu segitu aja. Lalu dia berkeluh kesah kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, keluar dari tempat itu. Allah mengatakan, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dicarikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang tak terduga-duga. Dalam waktu setahun 2 tahun itu perempuan jadi orang yang punya pabrik tadi. Kasih rezeki. Dulunya pegawai sampai tidak bisa apa-apa, nggak taunya sudah jadi pemilik pabrik. Gara-gara keluar. Ya Allah 2 menit 3 menit itu sangat pendek, sangat singkat sekali. Harus bisa sholat. Itu cobaannya itu. Anggap itu cobaannya. Dites sampai Allah kayak ngono. Kudu bisa dilakoni. Allah senang kayak gitu. Tonton yang lain. Wah. Dosa haram hukumnya. Nggak boleh. Pertama, dia subuh kesiangan karena sengaja, itu pasti. Wah, sengaja saya tidur. Bukti ini final Piala Dunia sok tangi kok. Buktinya final Piala Champions sok tangi. Andaikan ada pesawat jam 4 subuh, tangi enggak? Tangi. Apa kok sembahyang enggak sok tangi? Garuk-garuk kan. Dan andekan ya, keperucut, saya ketiduran beb, bangun ya apa, tak pasang alarm, tetap tidak bangun beb, begini mungkin tidurnya terlalu khusyuk ya. Itu bagaimana? Sebangun dia godok langsung, sebisanya bangun dia godok langsung, karena tidak relevan. Alasan ketiduran sekarang ini tidak relevan. Alarm ini saya buka HP, alarm itu kadang-kadang ada 1, 2, 3, 4, 5, isok tambah ke. Pasangan setiap alarm 2 menit lah. Kadang alarm ini dipateni terus turu menek, murup menek kok alarm. Karena memang kadang-kadang dipateni jedek, wis mati, hilang mana. Ya. Iya. Tambah alarm ini 2 menit ini dari jam 4, 2 menit, jam 4 lewat 2, jam 4 lewat 4 jam sampai bosen tangi wis tak tangi wae wis. Wah, ini ada alarm yang punya soal. Jadi alarm itu kalau bunyi nanti di situ ada pertanyaannya. 1 tambah 1 berapa? Jadi kudu dijawab. Nah, dijawab 2 berarti sadar. Kan ya itu ya. Tapi ada kan keperucut, maka dia harus qadha sholatnya. Yaitu sholat subuh qadha'an lillahi ta'ala. Kalau bisa godok secepatnya. Takutnya kalau akhirnya kelupaan, aku tak godok apa durung? Tak godok apa durung ya? Nanti hilang lagi waktunya. Kodol yang lain. Untuk yang melalaikan waktu tadi, yang duhur, yang kebingungan, Iya. sudah masuk asar. Jadi sholat duhur duluan apa asar duluan? Ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan duhur dulu, ada yang mengatakan asar dulu. Nah, yang dikerjakan yang mana dulu? Lebih baik kita lihat waktu asarnya mepet apa enggak. Kalau waktu asarnya mepet, kerjakan asar. Tapi kalau luas, kerjakan duhur dulu. Ya. Atau yang lain?
Was-was dalam apa? Ya itu was-was syaitan ya, was-was syaitan. Itu memang was-was yang berasal dari syaitan. Itu tidak memurtadkan orang selama tidak diyakini. Artinya di dalam hati ada pikiran seperti itu, maka jangan sampai dikeluarkan. Mosok dikeluarkan lalu diyakini, itu menjadi kufur, ya, kekafiran. Akan tapi ketika dilawan sambil mengucapkan yang tadi saya ajarkan, tarik nafas dalam, Allah, itu, atau lalu kemudian membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, atau qul a'udzu birabbin nas, dihilangkan dengan semampunya. Salah satunya amal yang paling luar biasa untuk menghilangkan waswas adalah ilmu. Majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis taklim yang lain-lainnya itu bukan majelis sholawatan ya. Majelis sholawatan tidak bisa ngilang ngono. Tapi kok gosidahi lah itu, kan tidak bisa ya. Nggak bakal hilang. Ya. Tapi dengan ilmu, caranya dilawan dengan ilmu, dengan dalil begini selesai. Karena ada satu orang ketika berwudu, selesai wudu semuanya tangan selesai. Ketika dia selesai basuh kaki dan berbalik mau doa, setan datang sambil mengatakan, kamu belum membasuh tanganmu. Kata orang tadi, al-bayyinatu ala mudda'i. Kamu yang ngelapor, yang ngaku-ngaku, tunjukkan buktinya. Kalau ada buktinya baru saya. Kalau nggak ada bukti nggak usah. Jalan dia. Itu setannya kecelik. Nah, ya. Begitu juga was-was saat itu tarik nafas, ucapkan la ilaha illallah atau Allah, insyaallah itu hilang. Dan itu tidak menyebabkan kufur selama tidak diyakini dan diiyakan. Nah, selama tidak diyakini dan diiyakan. Fadhol yang lain. Masalah Jumat adzan 2 kali. Kalau adzan yang pertama sudah masuk waktu, yang adzan kedua itu buat apa? Kalau adzan yang pertama harus masuk waktu. Karena adzan di luar waktunya itu haram. Nggak boleh, karena di dalamnya itu ada talbis, ada yang menyebabkan orang ketipu. Adzan yang pertama itu sudah ada, ngapain adzan yang kedua? Nah, enggak, adzan kedua, khatibnya nggak mimbar. Khatibnya nggak khutbah. Kan khatibnya nunggu adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu. Enggak ada adzan, keturun kok khatibnya. Iya, karena Jumat itu posisinya bukan seperti itu, dan itu memang disyariatkan. Itu bukan mulai zaman Nabi, itu zaman para sahabat ya. Daripada para sahabat Sayyidina Utsman membuat seperti itu, dan itu menjadi syariat. Menjadi syariat kenapa? Karena ketika Jumat itu orang-orang yang dari Aujab kan, nggak bisa diadakan di tempat lain Jumat itu. Maka diadakan di satu tempat, dijadikan 2 adzan karena posisinya itu untuk orang yang jauh bisa yudrikul Jum'ah, memberi kesempatan untuk yang lain datang. Maka diadzankanlah 2. Tapi nanti ada ikhwanuna, saudara kita dari Muhammadiyah mungkin tidak adzan kedua. Dia mungkin mengambil yang lain, wallahu a'lam. Tapi adzan kedua itu memang syariatnya Nabi Utsman. Jadi bukan adzan itu menunjukkan waktu saja, enggak. Loh, adzan pertama, adzan tarhim itu apa? Itu jam 2 malam. Kalau di Madinah itu jam 2 malam. Nah, sampai ada orang Indonesia yang enggak paham, orang-orang untuk sembahyang. Ditanya sembahyang apa? Salat fajar. Loh, salat fajar, durung subuh. Masih jam 2 malam. Akhirnya adzan yang kedua, adzan Ummi Maktum dan adzan Bilal. Begitu juga adzan Jumat ini. Fungsinya kurang lebih sama. Kalau adzan kedua menunjukkan bahwasanya khatib sudah di atas mimbar. Fadhil yang lain.
Saya ini selaku pengacara ditugaskan oleh negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Yang hukumannya di atas 5 tahun sampai hukuman mati, itu wajib didampingi dan gratis, tidak bayar. Terus bagaimana hukum saya ini? Apakah saya ini selaku pengacara ini berdosa pada ini? Pertama ada ayat yang berbunyi la tas'al an asya'a tubdalakum tasukum. Jangan bertanya kepada sesuatu tentang sesuatu yang ditampakkan malah bikin wah kok gini yo. Nah, gitu. Gitu. Tapi untuk masalah pengacara membela, kalau yang dibela itu benar, ya benar, artinya ini orang benar tapi kok mendapatkan dituduh salah dan lain sebagainya, dapat pahala, boleh dan bahkan harus. Apa namanya? Usta'in unsur akhaka al-zalim wal madlub dan lain sebagainya itu. Ada Al-Quran, saya lupa ayatnya itu. Ya. Pertama seperti itu, benar harus ditolong. Terus pertanyaannya ini adalah salah. Maka kalau salah dia menjadi syafaah. Pemberi syafaat. Iki sing disyafaat itu Rasulullah enggak ono sing kabeh salah. Tapi Rasulullah membela dengan memberi syafaat. Siapa tahu iki sakno salah, iya salah. Tapi ojo sampai nih Pak. Jangan sampai begini, jangan. Itu baik. Itu baik. Tapi kalau bisa tujuannya di belakang daripada pengadilan kasih tahu bahwasanya ojo mbok baleni maneh. Jangan diulangi lagi. Kalau kamu ulangi lagi, saya gak ikut-ikut. Ya. Intinya itu syafaah, gak apa-apa. Ya. Bukan menolong orang yang bersalah. Ya. Yang salah ditolong. Kalau menolong orang yang bersalah itu berarti mendukung kesalahannya. Itu yang salah. Tapi kalau membuat supaya orang bersalah ini jangan sampai kenaan. Sakno. Gak masalah. Ya. Itu namanya syafaah. Rasulullah seperti itu. Fadl, yang lain? Ini masalah hadir. Saya punya sepeda motor. Mau gading ke tempat saya itu bilang. Gading. 10 juta. Itu sekarang sudah keren ya. Itu dipotong 1 juta. 10 dipotong 1 juta. Itu hukumnya bagaimana? Yang motong siapa? Yang motong yang punya uang itu. Jadi yang punya sepeda itu dikasih. Sampean punya sepeda, Iya. gadekin ke saya kasih 10 juta. Iya. Lalu kemudian Dipotong 1 juta. Itu sudah biasa. saya ngomong sama sampean, kembalikan sudah 9 juta gitu. Dikasih 10 Bib, cuman saya itu Nebusnya 11. nyebutnya 11 gitu Bib. Haram. Nah, kalau 10 dipotong 9 juta. Dipotong 1 juta dikasih 9 juta. Sepedanya dipakai sama orang. Itu Saya tak paham. saya kan punya sepeda Bib. Terus sama saya mau tidak juga orang ini 10 juta. Ini ngeluarin Sampean megang uangnya 10 juta. 10 juta. Ini ngeluarin 10 juta cuman dipotong sama ini 1 juta gitu. Nanti kalau saya kembalikan 10 juta. Jadi 9 potongan. 11 berarti. Buat admin gitu. Oh. Sudah biasa sekarang. Jadi uang yang dipegang itu bukan 10 tapi 9. Sepedanya dipakai sama orang ini. Dan nanti kembalikannya berapa? 10. Kalau nanti Haram. dikembalikan 10. Haram. Sudah biasa soalnya. Oh, tidak boleh dibiasakan itu haram kok. Itu haram, tidak boleh. Itu sudah pasti ribanya. Sudah pasti ribanya dan dia memakai sepeda motor tanpa restu yang menggadaikan dan sebagainya atau izin, itu juga haram. Tidak boleh gitu. Gada yang benar itu kita taruh barang, misalnya sampai punya HP ini saya kasihkan, ya digadaikan ke saya. Berapa? 15 juta misalnya. Saya kasih 15 juta. Sampai nggak bisa bayar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sayo, ini tempo jatuhnya. Nggak bisa bayar. Ini saya jual.
Saya jual, ternyata lakunya 16 juta. Saya tadi ngasih berapa? 15. Saya ambil 15-nya, 1 jutanya saya balikkan. Uang saya kembali. Itu yang namanya gadai yang syariat. Oh, nggak boleh untung, tele untung nggak bisa. Ini pemaamalah, kalau mau untung ya jual beli. Jual beli. Ya, datang ke tempat saya, ini saya gadaikan, enggak. Dolan nang aku ae. Jual ke saya. Berapa? 15 juta. Oke, 15 juta. Terus saya jual ini 16 juta, ini kan sudah milik saya. Karena sudah dijual ke saya. Saya jual 16 juta, itu cari untungnya dari situ. Tapi kalau gadai nggak bisa cari untung. Pinjem duit ini sebagai jaminan. Itu gadai. Kalau ada sistem tak balik 9 nanti balik, itu riba. Ya. Makanya gadai itu mengatasi masalah, tambah masalah. Bukan tanpa, tambah. Slogannya keliru. Keliru. Mohon maaf. Iya. Ini saya semua Oh iya, Zen. mau dijual. Nah, sama orang Anak gua tampil. ini DP sama mas saya jual 1 juta, DP 100.000, janjinya 5 hari. Terus seterusnya nggak datang lagi. Yang 100.000 itu bagaimana? Hukumnya begitu. Ini DP ini down payment, barang nggak terima. Down payment itu DP itu kan tanda jadi. Lalu kemudian nggak ada jual belinya, berarti nggak jadi ya? Iya. Nggak jadi balik no duit. Orangnya nggak datang lagi soalnya. Doman. Orangnya akan datang lagi. Itu disimpan. Tapi kalau akhirnya nanti kita ternyata memakai, ya kita kepake, waduh tidak ada duit, itu ada uang DP. Maka bagaimana? DP tersebut kita pakai, kita doman. Doman itu apa? Ganteni kalau orang itu datang. Kalau 100.000 saya pakai kemarin 50.000, terus tiba-tiba orangnya datang, saya kemarin nggak jadi, saya minta kembali uang saya, kembalikan. Lah 50 bagaimana? Ganti. Kalau ternyata dengan perjalanan waktu, ternyata orang itu sudah meninggal dan sebagainya, kasih ahli waris. Ini syariat ya, syariat ya. Kalau kita hukumi seperti yang terjadi, itu beda dengan syariat. Ini loh, karena mereka melakukan itu dengan hawa, yang menyebabkan terjadinya dosa itu hawa nafsu. Pertama, setan. Wahfadil qalb, kata Habib Ali bin Muhammad Tassi, wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Ya, aku nggak untung. Kalau cari keuntungan akhirnya terjatuh kepada dagang, cari keuntungan nggak masalah. Tapi kalau kayak gadai terus ini, ya. Aku ini DP, kesempatan, ini rezeki, nggak bisa. Kan orang zaman sekarang kalau jalan ketemu duit 1 kresek, ngomongnya apa? Rezeki, bukan. Itu lukotoh kalau bahasa fikihnya. Lukotoh itu apa? Kudu diumumkan. Ngumumkannya berapa? 1 tahun harus diumumkan. Nanti dia kudu menyelamatkan diri dari neraka itu susah. Ya. Jadi dia harus duduk, uangnya siapa ini? Pasang ke pengumuman, ke banner. Ya, siapa yang kehilangan uang gitu. Kok lah sak dalan ngaku kabeh. Ya jangan disebutkan itu. Uangnya berapa? Jangan disebutkan secara detail nominalnya dan lain sebagainya. Itu bukan rezeki, itu cobaan. Beda loh. Ya, rezeki sama cobaan. Kamu harus mengumumkan, kamu harus sampai dapat orangnya. Kalau nggak dapat orangnya terus setelah setahun, lalu kemudian uang itu harus kita pakai. Lalu bagaimana? Kalau kita pakai, begitu kita pakai, kita pakai 10%, uangnya teko, balik nang kabeh. 10% tadi bagaimana? Gantikan. Ya itu, makanya ditarim itu uang kalau jatuh jebret, gak bakal ada sing ngote. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, duit itu gak berubah dari tempatnya. Kenapa? Ya wedi. Aku tadi kerjaan nih, kon ngomongno kok ini, males gak diambil. Ya. Makanya seperti itu DP itu. DP itu seperti itu, harus dikembalikan kepada yang punya. Kalau gak ada, ke ahli waris. Kalau gak ada, sedekahkan. Sedekahkan. Karena itu hati-hati. Ya. Siapa tahu nanti di akhirat begitu dia mendapatkan, saya DP 100.000, mana sekarang? Oh sudah saya sedekahkan, pahalanya ambil buat kamu.
Jadi seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Ayo terakhir. Ayo fadhal. Madhab Imam Syafi'i itu pasti sudah 40. Nanti ada madhabnya Imam Hasan al-Basri, madhab yang lain semua itu banyak. Bahkan ma yusamma jamaah atau yang dinamakan jamaah yaitu imam dan makmum. Ya, imam dan makmum. Dia melakukan sholat Jumat. Menurut madhab dia itu sah selama di situ ada imam dan makmum. Tapi yang menjadi pertanyaan pekerja itu kalau di Indonesia itu bisa dikasuskan itu. Iya. Bisa itu harus itu pekerja harus memberikan keleluasaan untuk keleluasaan untuk ibadah ya itu kalau di Indonesia apalagi madhabnya Syafi'i. Andaikan kemudian satu masjid ini mengadakan sholat Jumat dan jamaahnya tidak sampai 40 menurut madhab Imam Syafi'i nggak sah, tapi menurut madhab yang lain ada yang mengatakan sah. Sebagai pekerja berusahalah untuk sampai 40 ya. Karena ini zaman akhir ini zaman ngenteng no ya. Aku biasa kok enggak sampai 40 pokoknya sembahyang Jumat ini ngono. Biar nanti di mana saja biasa aku sembahyang Jumat enggak sampai 40. Nanti itu menggerus dalil pendapat Imam Syafi'i nanti tergerus. Selama di Indonesia insya Allah gampang kok 40 ya. Ya, kita nggak perlu ngecek ya. Untuk ngecek iki mustautin, iki mukim, iki musafir, enggak perlu. Nah, jadi sembahyang pokoknya 40 lebih sembahyang. Masalah mengecek itu bid'ah. Ya, artinya tidak diharapkan untuk seperti itu. Harapan kita adalah sembahyang sudah 40 lebih, alhamdulillah bismillah. Seperti itu. Ya. Masalah mustautin dan tidak itu kesadaran diri dia sendiri. Saya ini mustautin gitu. Ya, bukan kita yang mengatakan kau mustautin, tapi saya mustautin. Saya kayak gitu. Ayo. Paham ya? Sama-sama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.